پروګرام کې هر کله قدرمن کوم کو تیر شپه یو خبر راغی چې په لبنان کې کم د حزب الله ارکان دي کم غړي دي د هغوی په پیجر ډیوایسز کې دماکي شوي دي او ټول دغه ډیوایسز چې دي هغه چاودلي دي د وجې تقریبا 9 کسان چې دي هغه په ټک باندې مړه شوي دي علاوه په زرګونو چې دي هغه سخت جوړ شوي دي او د زیاتره چې دي مخونه او سترګې چې دي هغه متاثر دي دغه پیجر ډیوایسز څه ته وایي دغه شانو په دغه داسې امکان لري چې دا موبایل کم زموږ سره موجود دي دا هم سبا چې دي په دغه کې هم بیټریانې موجود دي دغه کې هم نیټورک دي ځکه چې دغه کم پیجر ډیوایس ورته ویل کېږي نو دغه د موبایل فون نه چې دی د هغې نه محفوظ ګڼل کېږي ځکه دغه حزب الله نومې تنظیم چې کوم دی هغوی همدغه پیجر ډیوایسز استعمالول دا وخت موږ رابطه کړې ده آی ټي اینډ سیکیورټي ایکسپرټ سید اسد شاه زموږ سره ټلیفون د لارې موجود دي د هغوی نه په دې حواله باندې معلومات اخلو چې دغه پیجر ډیوایس څه ته وایي او بیا دغه شان دغه بیټریانې چې کومې زموږ په موبایلو کې موجود دي یا داسې مختلف ډیوایسز کې موجود دي نو آیا دغه مستقبل کې هم دغه دماکی کېدلی شي او که نه شي جی سید اسد شاہ صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ مشرق ٹی وی کو وقت دینے کے لیے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ فار گیونگ می دا ٹائم آپ کی کویشچن کی طرف آتے ہیں لیکن پہلے ایکچولی ہوا کیا تھا کل ہوا یوں تھا کہ لبنان میں حزب اللہ کے اراکین تھے وہ پیجر ڈیوائسز جو ہے وہ یوز کرتے تھے کمیونیکیشنز کے لیے تو جن میں اچانک سے دھماکے ہوئے دیور ایکسپلوڈڈ اور جس میں تقریباً 11 افراد جو ہے اب تک شہید ہوئے ہیں اور تقریباً 3000 سے زیادہ جو ہے وہ اس میں زخمی ہوئے اور اب زخمی اتنے زیادہ ہیں کہ ایران اور جو سیریا کی طرف سے جو ہے وہ باقاعدہ جو ٹیمیں ہیں وہ بیروت ہیں تاکہ وہاں پہ جتنے بھی زخمی ہیں ان کو بھی زخمی اچھا سر ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے یہ جو بیٹری ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایسی بیٹریز میں دھماکے ہوئے ہیں یا پہلے سے ان ڈیوائسز میں جو بہت زیادہ تعداد میں ظاہری بات ہے تھے کہ ہزاروں لوگوں کو زخمی کیا ہے اس نے تو اس میں کوئی بارودی مواد موجود تھا یا اس کی بیٹریز جو ہیں وہ بلاسٹ ہوئے ہیں کیونکہ ایک ساتھ بیٹریز کا بلاسٹ ہونا بھی ایک عجیب سی بات ہے ظاہر ہے کہ یہ اس حوالے سے بتائیں کہ جو بیٹری دھماکے سے پٹی تھی کہ یا یہ ڈیوائسز میں کوئی ایکسپلوسیو پہلے سے فٹ کیا ہوا تھا سر آپ کی آواز جو تھی وہ کٹ گئی تھی جی میں وہیں سے کنٹینیو کروں گا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیسکلی کل یہ واقعہ ہوا تھا اور یہ اچانک سے ہوا تھا جو ماڈرن جو ابھی جو موجودہ جنگیں چل رہی ہیں اس کے اندر یہ اس کو سیکیورٹی کی بہت بڑی ناکامی جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حزب اللہ کے جو اراکین ہیں یہ کچھ ماہ پہلے جو ہے ان پیجرز کو جو ہے ان کے نئے ماڈل جو تھے یہ انہوں نے استعمال کرنا شروع کیے تھے اور حزب اللہ نے جو ہے وہ باقاعدہ اسرائیل کو براہ راست جو ہے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان جو پیجرز جو ہے یہ جو ڈیوائسز ہیں ان کو جو ہے باقاعدہ ہیک کیا گیا ہے اور کچھ جو عینی شاہدین تھے وہاں پہ ان کے مطابق جو ہے یہ پیجر پہلے انتہائی گرم ہوئے اور اس کے بعد یہ دھماکے سے پھٹ گئے تھے اس کی وجہ سے آپ نے جس طرح بتایا کہ جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو چہرے کے اوپر پیٹ پہ اور بازو کے اوپر جو ہے اس کے زخم آئے ہوئے ہیں اچھا اب اس میں کچھ انٹیلیجنس ذرائع جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ دعوے کر رہے ہیں کچھ کا خیال ہے کہ یہ ڈیوائسز جو ہیں اس کو پہلے سے وقت سے پہلے ایکسپلوڈ اس لیے کیا گیا ہے کہ حزب اللہ کے کچھ اراکین کو جو ہے اس کا پتہ چل گیا تھا کہ یہ پیجر ڈیوائسز جو یہ یوز کرتے ہیں جو نئی کنسائنمنٹ آئی ہے کچھ مہینہ پہلے یہ ہیک ہوئی ہے اسرائیل کی طرف سے اور موساد جو ہے اس کو کبھی بھی اس کو جو ہے یوز کر سکتا ہے اپنے مقاصد کے لیے اور ان ڈیوائسز کو جو ہے ایکسپلوژن جو تھی انہوں نے رکھی تھی اکارڈنگ ٹو جو سیکیورٹی ذرائع ہیں اور جو عرب انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کے مطابق جو ہے ان کو رکھا گیا تھا کہ جب اگر باقاعدہ جنگ سٹارٹ ہوتی ہے حزب اللہ اور جو اسرائیل کے درمیان تو تب یہ جو ہے ان کو ایکسپلوڈ کیا جائے گا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں اور جو بڑی الارمنگ بھی ہے جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک سیکنڈ ویو جو ہے الیکٹرانک ڈیوائسز کے ایکسپلوڈ ہونا شروع ہوئے ہیں لبنان کے اندر بیروت کے اندر جس میں اب پیجر کے علاوہ لیپ ٹاپ واکی ٹاکی الیکٹرک کارز جو ہے ریڈیو اور جو سولر پینل ہیں گھروں کے اوپر لگے وہ بھی ایکسپلوڈ ہوئے ہیں جس میں اب تک جو ہے 300 سے زیادہ جو ہے وہ انجریز ہوئی ہیں اور تقریباً 6 افراد کی جس میں وہ شہید ہوئے ہیں اچھا جو آپ کا کویشچن تھا کہ پیجر بیسکلی ہے کیا تو کچھ جو ہمارے دیکھنے والے ہوں گے ان کے لیے یہ ایک پہلی دفعہ یہ ٹرم شاید وہ سن رہے ہوں بیسکلی پیجر جو ہے یہ بغیر مطلب یہ کہ یہ ایک ایسی ڈیوائس تھی جو پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتی تھی میسیجنگ کے لیے یوز ہوتی اور یہ بیسکلی 20ویں صدی میں آپ کہہ لیں کہ 1950 اور 1960
की दहाई में जो है ये डिवाइस इजाद हुई थी और 80s में जो है इसको बेसिकली उरूज मिला था। लेकिन फिर स्मार्टफोन के आने के बाद जो है वो स्लोली ग्रेजुअली जो है इसकी जो उरूज था वो जवाल की तरफ आना शुरू हो गया और लोग जो है दे मूव टू स्मार्टफोन्स। अच्छा, अब बट ये कि कुछ अक्सर ममालिक में इमरजेंसी सर्विस और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार जो है इसको अभी भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पेजर के मुताबिक समझा जाता है कि मोबाइल फ़ोन के मुकाबले में ज़्यादा महफूज तस्वर किए जाते हैं और पेजर्स को जो है वो ट्रैक करना और हैक करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है जी। और अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी यही है कि ये जो बारूदी मवाद है बेसिकली ये इन डिवाइसेस में पहले से नस्ब किया गया था। और कुछ रिपोर्ट्स जो न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया है कि ये बेसिकली उन्होंने एक ऑर्डर दिया था, ताइवान की कोई कंपनी थी उसको, और ये बेरूत लबनान पहुंचने से पहले जो है इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के जरिए बैटरी के साथ कुछ ऐसा मवाद नस्ब किया गया था कि अगर इस बैटरी को हीटअप किया जाए तो जो है ये फिर धमाका करेंगे। अभी आपका ये क्वेश्चन भी होगा कि क्या आया स्मार्टफोन जो है वो इन मकासद के लिए जो है वो यूज हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो पेजर के मुकाबले में स्मार्टफोन जो है वो ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा है, उनमें डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं और नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं, और हैकर्स को जो है स्मार्ट की फोन के सॉफ्टवेयर की कमजोरी का फायदा उठा के होते मतलब फायदा उस चीज से उठा सकते हैं और इसको जो है बैटरी को जो है उसको ज्यादा गर्म करके उसको भी वो यूज कर सकते हैं इन चीजों के लिए जी। अच्छा सर, ये बताया कि जो अभी डिवाइसेस जो है ये ब्लास्ट हुए हैं, तो इसमें तो आपने जैसे बताया कि इनमें पहले से एक्सप्लोसिव नस्ब किया हुआ था, तो स्मार्टफोन्स में तो ऐसे एक्सप्लोसिव होते नहीं है, फिर भी लोग जो है अभी आम सारिफिन जो है मोबाइल जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, हम सब लोग ये डरे हुए हैं कि कल को ऐसा ना हो कि कोई इनको हैक करके इनमें भी धमाका कर ले। तो ये डिवाइसेस में बैटरी से भी ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो पेजर है जैसे आपने बताया कि ये गर्म होने के बाद ब्लास्ट हुई, तो गर्म कहाँ से की जाती है, मतलब उनके पास कोई कंट्रोल होता है कि ये जो मोबाइल फ़ोन्स है या ये जो पेजर डिवाइसेस है इनको वहाँ से हैक करके इनको एक्सप्लोर किया जा सके? जी अदनान, उसमें है कि देखें उसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें सिग्नल के थ्रू मुदाखलत हो सकती है, फिर सॉफ्टवेयर के जरिए हैक करके मुदाखलत हो सकती है, फिर ये कि जो इनकी लिथियम की बैटरीज होती हैं इसके जरिए भी जो है इसके अंदर जो है वो मुदाखलत बाकायदा हो सकती हैं। अब जैसे सिग्नल के जरिए मुदाखलत कैसे हुई कि हैकर जो है वो पेजर के सिग्नल में खलल डाल सकता है या आपके मोबाइल के सिग्नल में खलल डाल सकता है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी जो है वो गर्म हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी बैटरी, चाहे वो पेजर की बैटरी है या आपकी मोबाइल डिवाइस की बैटरी है, वो अगर गर्म हो सकती है तो वो फट सकती है। लेकिन अगर उसके साथ बारूदी मवाद, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि इसमें थोड़ी कंफ्यूजन लोगों को दूर करने के लिए यही है कि अभी भी ये ताइवान और जो दूसरी हंगरी कंट्री है, क्योंकि ताइवान की जो कंपनी है उसने इल्ज़ाम लगाया कि ये बेसिकली हंगरी में असेंबल हुआ है और वहीं से जो भी इसके अंदर गटमट की गई है मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस के जरिए वो वहाँ से की गई है। तो फिर अब सॉफ्टवेयर के जरिए भी हैकिंग जो है वो हो सकती है। वो कैसी होगी? वो सॉफ्टवेयर के जरिए वो ऐसी होगी कि जैसे इसके लैपटॉप में जो मोबाइल है उसके अंदर अगर एंड्रॉयड हो या iOS हो तो उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो एट अ टाइम जो है वो रन करती हैं। अब क्या होता है कि जो हैकर होता है, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू उन रिसोर्सेज को जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ चलाए। जब उसको मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ वो चलाएगा तो क्या होगा कि वो आपका मोबाइल जो है या आपका मोबाइल जो है वो आपका हीटअप होना शुरू हो जाएगा। जब वो जैसे वो हीटअप होगा, इसकी बैटरी हीटअप होगी तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो एक्सप्लोड हो जाए। और ऐसे मतलब हुआ भी है। मैं आपको सिंपल बताऊं कि जैसे कंप्यूटर होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर ये होता है कि जी कंप्यूटर हैंग हो गया। जब हैंग हो तो उसकी वजह क्या होती है कि उसमें उसके फॉर एग्जांपल कैपेसिटी। बहुत शुक्रिया सैयद असद शाह, मशरक टीवी को प्रोग्राम मशरक राउंड आपको वक्त देने के लिए जी कदरमन को तुमको दाता सुआवर IT एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट शाह पूरा तफसील ची दी हगा उड़ान देखो ची पेजर डिवाइसेस ची दी हगा संगा चाउदली दी और संगा तक चाउदी शी दे सर ताइवान और हंगरी कंपनीज ची दी अगुई पता मान दे खबर रवाना दा ची बता के दाज कम एक्सप्लोसिव दी कम धमाका खेज मवादू हगा चा नसब कड़ी कम दसी उड़ा जी दे सरा ची कम हीट अप शेवी दी दा डिवाइसेस ना पयो जे बांधे दा हैकिंग दा वजह ची दे हगा गरम कृषि कदरमन हम तक जमुना ने प्रोग्राम दबल प्रोग्राम पूरे खबर को बादनान खान तवर की इजाज़त चलता मुझसे